पूरे गुर का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरो गोबिंद। मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित त्यागो तरंग। संत जना की धूर मन मंग। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह अपने सिखां नूं उपदेश दे के कहंदे हन कि पूरे प्रभु की प्राप्ति वास्ते तू भी पूरियां गुरां दे उपदेश नूं सुण अते पार ब्रह्म नूं अपने नेड़े देखना कर। अंदर सवास जांदियां बाहर सवास आउंदियां गोविंद नूं सिमरना कर, तां तेरे मन दे अंदर दी चिंता दूर होएगी। झूठे पदार्थां दी आसां नूं अते संकल्पां नूं त्याग दे। मन दे उत्साह नाल संतां दी चरण धूड़ी मंगना कर, क्योंकि संतां दी चरण धूड़ी मंद कर्मां दी रेख नूं मिटा दिंदी है। एक सौदागर लाहौर दे रहण वाला सी। उसदी इस्त्री बड़ी सुंदर सी। ਉਹ सौदागर रोज़ ही अपनी इस्त्री नूं नाल लैके एक महात्मा दे पास सत्संग करन जांदा सी। जांदियां जांदियां दोवें महात्मा दे शिष्य बन गए। महात्मा लाहौर दे किले पास रहिंदे सन। जिस वेले सौदागर वपार करन वास्ते बाहर गया तां पिछों एक दिन सौदागर दी इस्त्री सिर नहा के कोठे चढ़ के वाल सुका रही सी। उसनूं देखदियां सार ही बादशाह दा चित मोहिया गया ते वजीरां नूं कहा, उस इस्त्री नूं जबरन फड़ के मेरे पास लियाओ। तां वजीरां ने कहा, बादशाह इस तरह ना बुलाओ, जंतरां मंतरां दी राहीं बुलाओ तां चंगा है। फिर बादशाह ने काजियां नूं बुला के कहा, मैनूं अजिहे जंतर लिख के दिओ जिन्हां दी शक्ति नाल अंब के सौदागर दी इस्त्री मेरे पास आपे आ जाए। ये गल सुन के काजियां ने 4 जंतर लिख के दिते ते कहा, एक एक पहर विच एक एक जंतर नूं मंजे दे एक एक पावे हेठ रख देना। चौथे पहर विच ओह आपे आप जी दे पास आ जाएगी। बादशाह ने उसे तरह किया ते सौदागर दी इस्त्री नूं सुनेहा भी भेज दिता, जेकर तू अज मेरे पास ना आई तां तेरा सारा परिवार कतल करके ते सारा धन माल जब्त करके तैनूं जबरन राज मंदिरां विच लिआंदा जाएगा। एक पहर पिछों एक जंतर मंजे दे पावे हेठ रखना शुरू कर दिता। जिस वेले दूत ने आके सुनेहा दिता तां सौदागर दी इस्त्री ने कहा, मैं पतिव्रता धर्म वाली हाँ ते हिंदू दी इस्त्री हाँ। बादशाह मुसलमान है, उसदे मंदिरां विच जाण लई बिल्कुल तैयार नहीं हाँ। मर जाऊंगी पर मंदिरां विच नहीं जावांगी। बादशाह ने 2-3 बार आदमी भेजे। इसने जरा भी परवाह नहीं की, पर जंतरां दे प्रभाव नाल सौदागर दी इस्त्री दा चित कुछ बदल गया। पहले जंतर दे प्रभाव नाल दिल विच आखदी है, यह मुल्क दा बादशाह है, पति नूं मरवा देवेगा, बच्चों नूं मरवा देवेगा, माल जब्त कर लवेगा, तो भी मैनूं छड्डेगा नहीं। दूजे जंतर दे प्रभाव नाल चित विच यह ख्याल आया, मेरे पिछे मेरे पति और मेरे पुत्रां दा नुकसान ना होवे, इसलिए मेरा जाना ही बनदा है। तीजे जंतर दे प्रभाव नाल अपने शरीर पर हार शिंगार करन लग पई ते चौथे जंतर दे प्रभाव नाल घरों निकलदे बादशाह दे राज मंदिर विच जाण लई तुर पई। जांदियां जांदियां राह विच संतां दा दर्शन हो गया। इसने पास जाके मत्था टेकिया तां संतां ने इस दे वल वेख के कहा, बच्ची तेरा पति तां परदेस गया होया है, तू हार शिंगार करके कित्थे चली है, सच दस।
ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਰੇਖਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਦ ਰੇਖਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚੀ, ਰਾਜ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੰਦ ਲੇਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ। ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪੈ ਵਸਤ ਇਕ ਮੰਗੋ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਲਖ ਵਰੀਆ, ਦੇਹੋ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਓ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ। ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ। ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ। ਜੇ ਹੋਵੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ। ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਆਪਾ ਪਾਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਖੇਲ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰੋ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ। ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਣਾ ਕਰ। ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਹਨ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਹ ਦਮੋਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਆਧਾਰ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਤਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਸਤਤੀ ਰੂਪ ਬਚਨ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਨੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ। ਉਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਉੱਤਮ ਜੋ ਸਾਧ ਵਸਤੂ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਏਗਾ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ।
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨਾਹਦ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅਗਰ ਭਾਗ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਨ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਰਨੀ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਦੇ ਸਭ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁਖਮਣੀ ਰੂਪ ਖੇਪ ਤੋੜ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।